सरकार हस्टेल रोकथिबा छात्र छात्री स्वास्थ्य संपर्क में एक बड़ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। वर्तमान समस्त छात्र छात्री को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कराद्वारा से स्वास्थ्य नियमित भाव में तदारख कर गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नितेबले केन्दुझर जिला एक स्कूल एक गुरुतर अवहेलार मामला संप्रति सामना को आसीथिला। स्कूल प्रशासन घोर अवहेला जो हस्टेल रोकथिबा जड़े छात्र मुंडरे पोक मिलता। यह घटना स्कूल प्रशासन दायित्व पर प्रश्न उठाई कारण से ना पिलाटी को ठीक भाव में चिकित्सा कराइथिले ना तांको पितामाता को जणाइथिले। एही नूतन डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड सहित आशा करा जाउछि जे एपरि घटना आउ केबे हेबो नाही। टोल पेमेंट को सहज एवं मितव्यय करने केंद्र सरकार एक नूतन पदक्षेप नहीं। एबे टोल प्लाजा पार हेबा पूर्व अपेक्षा सस्ता एवं अधिक सुविधाजनक हेबो। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी वार्षिक फास्टैग पास प्रचलन घोषणा करिसेंती। एही योजना मुख्यतः कार, जीप एवं भ्यान भली छोट जान पाई। एही नूतन पास अगस्त 15, 2025 रु सारा देश में लागू हेबो। एही पास साहाय्य आपण मात्र 15 टंकार एक टोल प्लाजा पार करिपारिबे। एही वार्षिक पास रो मूल्य 3000 टंका, जहाँ आपण को सारा वर्ष 200 टोल ट्रिप करने को अनुमति दिए। एहार सबुठारु बड़ विशेषत्व हेउछि आपण को एहाकु बारंबार रिचार्ज करने को पड़िबो नाही। एहा लोकंक समय एवं टंका उभय संचय करिबो। रूस कर्कट रोग विरुद्ध एक बड़ आशा सृष्टि करिछि। स्पुटनिक V टीका तैयारी करिथिबा गामालेया गवेषणा केन्द्र एक कर्कट रोग प्रतिरोधी टीका विकसित करिछि। एही टीकार मानव परीक्षण 2025 शेष सुधा आरंभ हेबो बोली आशा करा जाउछि। एहाकु प्रारंभिक भाव में चर्म कर्कट रोग पई परीक्षण कराजिबो एवं परे एहाकु अन्य प्रकारर कर्कट रोग पई मध्य परीक्षण कराजिबो। एही टीका एक mRNA आधारित टीका जहाँ शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करी कर्कट कोष गुड़ी को दूर करिबारे साहाय्य करिबो। प्री क्लिनिकल परीक्षण रे यह ट्यूमर वृद्धि को रोकिबारे सफल देखाइछि। जदि एही परीक्षण सफल हुए तेबे रूस सरकार एहाकु एहार नागरिक मानकु मागणारे उपलब्ध कराइबो। जेतेबेले गोटिए डोज रो मूल्य $2869 हेबो। रात्रि शिफ्ट रे काम करुथिबा महिला कर्मचारी सह जड़ित नियम को नहीं ओडिशा रे एक बड़ विवाद देखा देइछि। सरकार एक विज्ञप्ति जारी करिसेंती जे महिला माने निज इच्छा रे रात्रि शिफ्ट रे काम करि परिबे, किंतु सेमानकु एक आत्मघोषणा फॉर्म देबाकू पड़िबो। एहा उपरे विरोधी दल नेता सचेतक प्रमिला मल्लिक सरकार को ऊपर एक कठोर आक्रमण करिसेंती। से कहिसेंती जे एही आत्मघोषणार अर्थ हेउछि सरकार निज दायित्वरु घसी जाउछंती। प्रमिला मल्लिक अनुसार सरकार को एही पदक्षेप दर्शाउछि जे एहा महिला मानकु सुरक्षा जोगाई पारु नाही। ओडिशा रे महिला सशक्तिकरण दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप निया जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लक्षपति दीदी योजना को आहुरी बड़ स्तर को नेबा पई घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे एबे लक्षपति दीदी मध्य करोड़पति दीदी होई जिबे। एही बड़ परिवर्तन पई सरकार महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गुडी को बिना सुधरे 10 लाख टंका पर्यंत ऋण देबे, जहा द्वारा सेमाने सेमानकर छोट व्यवसाय को विस्तार करि परिबे। एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य हेउछि महिला मानक आर्थिक भाव में अधिक सशक्त करने एवं सेमानकु आत्मनिर्भरशील हेबा पई उत्साहित करिबा। एहा सहित सफल महिला उद्योगी मानक मध्य विभाग सहित सेमानकर व्यवसाय मॉडल गुडी को शेयर करने को अनुरोध करा जाइछि। ओडिशार महिला मानक पई एक भल खबर अछि। सरकार महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती खूब शीघ्र आसुची। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिसेंती जे अगस्त 9 तारिख रे रक्षाबंधनर पवित्र अवसर रे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका पठाजिबो। एही योजना अधीन रे प्राय 1,88,000 महिला प्रथम 2टी किस्तीर टंका पाई नाहांती। उपमुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देइछंती जे सेही समस्त योग्य महिला निश्चित भाव में टंका पाइबे। कोनोसी योग्य महिला जेपरि लाभरू वंचित न हुअंती ताहा निश्चित करिया पई सरकार एही योजनार प्रत्येक दिग समीक्षा करिबे। केंद्र सरकार साधारण लोकों को एक बड़ आश्वस्ति देइछंती। जातीय औषध मूल्य निर्धारण कर्तृपक्ष अर्थात NPPA 35टी अति आवश्यक औषधर मूल्य ह्रास करिछि। एही औषध गुड़िक मध्य हृदरोग, मधुमेह एवं प्रदाह भली रोग रे व्यवहृत औषध अंतर्भुक्त। एही पदक्षेप सीधासलख सेही रोगी मानकु लाभ देबो जेउ माने दीर्घ समय धरी एही औषध व्यवहार करुछंती। मंत्रालय सूचना देइछंती जे औषधर मूल्य ह्रास परे सेमानक ऊपर GST लागू हेबो नाही। एही तालिकार
ପାରାସିଟାମଲ, ଆମୋକ୍ସିଲିସିନ୍, ଅଟୋରଭାଟାଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏନ୍ପିପିଏ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏହି ଔଷଧର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କିସ୍ତି ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଜମି ରେକର୍ଡର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1552661କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟର ଯାନ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବୀମାକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଯାନ ବିନା ବୀମାରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ପରିମାଣ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ 3 ଗୁଣା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜୋରିମାନା ପ୍ରିମିୟମ୍ 5 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ 2000ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଘନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କରାଯିବ। 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ମୋଟ 44,433 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 39,366 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ 21ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ, ଯାହା ସହିତ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4,160 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତ ପକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତି 2023 ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 942 ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ନାଗରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇ-ବାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 204 ପ୍ରଜାତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 142 ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତୃଣମୂଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୀତଦିନେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲରେ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 2-2ରେ ବରାବର ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 35 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାକି 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 5 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣା 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ଏକ ମହାନ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ୟେମେନ୍ରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅବୟାନ ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 154 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 68 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ 74 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଡେନ୍ ଉପସାଗରରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଇଥିଓପିଆରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ୟେମେନ୍ରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୃତଦେହ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ କ୍ରିକେଟରେ ବୟସ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ଏଜେନ୍ସି 2 ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର TW3 ହାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପରେ ବିସିସିଆଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଲବ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଅନୁମତି ବିନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନୋ ର୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପଠାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଏପରି ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।